हालेलुया, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, उसकी करुणा, उसकी दया के द्वारा से फिर से हम ये संडे में फिर से प्रभु को उपस्थिति में उपस्थित हो गया है। भले ही जल्दी आने के लिए था, लेकिन उद्यत होने के कारण से टाइम लेट हो गया। फिर भी मैं विश्वास करता हूँ जरूर आप लोग इंतजार में होगा, आप लोग प्रार्थना में होगा। आने वाले दिनों में प्रार्थना करना कि सही सलामत में होने के लिए। इसलिए आज का जो वचन को, आराधना को और आज का जो भी विषय है उसको समझने के लिए आप कुछ प्रार्थना करें। आप प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेगा, अनुग्रह करेगा। इसलिए आइए आंखें बंद कर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिताजी प्रभु, मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु आज का इस आराधना, स्तुति और गीत गाने वाला को प्रभु आपका बेटा बेटी को प्रभु परमेश्वर आप सहायता करें। यीशु नासरी के नाम के द्वारा से शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपके शक्ति, आपका सामर्थ के जरिए प्रभु परमेश्वर चलाइए। जो वचन को ट्रांसलेशन करेगा और जो आराधना स्तुति करेगा और उन बीचों में जो बच्चा लोग प्रभु कुछ प्रभु वाक्य बोलेगा प्रभु, उनको समझने के लिए पूरा तर्क को पवित्र आत्मा नियंत्रण करना। और जो व्यूअर्स है, जो देख रहा है प्रभु जपा, उन सबको आशीष करना, अनुग्रह करना। जो बीमार में, दुख में, तकलीफ में, संकट में है, यीशु नासरी के नाम के द्वारा से वो शैतान के बंधन से यीशु उनसे फ्री किया जाए। आपका हाथों में प्रभु जपा समर्पित सामने प्रभु जपा आशीष कर अनुग्रह करे प्रभु। आपका हाथों में देते हुए प्रार्थना सुना, कबूल किया, आशीष किया, अनुग्रह किया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो और कबूल करिए। आमीन, आमीन। तो अभी हम लोग जो ये आराधना के लिए बहनों आएगा, बहनों आते हुए आराधना स्तुति के लिए आएगा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो बहे। कटने का है समय, पवित्र आत्मा बुलाते हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो बहे। कटने का है समय, पवित्र आत्मा से
प्रभु परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो कि प्रभु के आराधना स्तुति करने का सहायता किया। अभी मैं बच्चा लोग कुछ वचन बोलना चाहता है, कुछ गीत गाना चाहता है, इसीलिए तो दोनों प्रभु ने दिया हुआ दोनों बेटी है, उसको मैं वो कुछ प्रभु के वचन से कुछ बोलना चाहते हैं और या कुछ गीत गाना चाहते हैं, इसीलिए उसका मैं आगे बुलाएगा और वो आगे आएगा। आगे आते हुए वो ये इसमें से जो कुछ वचन जो बोलेगा। शाहरुख सुचाना, बड़ा बेटी का नाम सारम, छोटा बेटी का नाम सुसाना है, दोनों आगे आके आएगा। सबको जय मसीह की। अभी मैं गाना गा रहा हूँ। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उदरम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उदरम को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। अभी मैं वचन बोल रहा हूँ। यीशु ने कहा मैं हूँ सत्य जीवन मार्ग हूँ। आमीन। बोलो। यीशु ने कहा मैं जीवन का रोटी हूँ। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, मैं समझता हूँ कि अभी जैसे जैसे बच्चा लोग को सिखाते समझाते जाते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, वैसे ही ये जो जनरेशन में आप और हमको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ना है प्रभु, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आशीष करते हुए, अनुग्रह करते हुए प्रभु बढ़ाएगा। इसीलिए प्रार्थना में लगे रहे, कि आराधना स्तुति में लगे रहे, कि प्रभु परमेश्वर आप और हमको आशीष करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए अभी हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएगा। प्रभु की वचन की ओर हम लोग जाएगा। इस प्रभु की वचन में आशीष अनुग्रह करने के लिए, अच्छा तरीका से समझने के लिए आप लोग प्रार्थना में लगे रहे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को प्रॉपर में समझने देने के लिए। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, प्यारे पिता, प्रभु जी पिता, आपका हाथों में प्रभु जब पास समर्पित सौंप देते हैं। अब आशीष करा, अनुग्रह करें प्रभु। आज का वचन को समझने के लिए आपका बेटा बेटी को प्रभु हमेशा सहायता करें। आपका विषय में अच्छा तरीके से समझने के लिए प्रभु आप कृपा करें, दया करें, ताकि आपके लिए पवित्र जीवन जी सके, आपके लिए प्रभु अद्भुत कार्य कर सके। प्रभु आपका हाथ में लेते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनो कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करे, अनुग्रह करे। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ। आज का जो मैं विषय लिया है, जो आज का विषय है कि
प्रभु को परमेश्वर का डरना। ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ, ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. तो अच्छा तरीका समझना क्यों परमेश्वर का डरना है, किस लिए नहीं डरना है, डरने से आपका उसमें बेनिफिट क्या है और नहीं डरने से आपका हानिकार क्या है। ನೀವು ಯಾಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು, ಭಯ ಪಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. इसीलिए आप लोग अच्छा तरीके से प्रार्थना में रहे, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರಿ. अच्छा तरीके से प्रार्थना में रहने से आपको समझ में आएगा, अगर नहीं तो आपका दिल दिमाग उधर उधर भटकने से आपको समझ में नहीं आएगा. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ, ಗಮನಿಸೋದೇ ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. तो इसी तरीका से यहाँ जो हम ये प्रभु का वचन में देखिए कि व्यवस्था विवरण का उसका 6 का 1 और 2 का पड़ेगा. So let's see in the Deuteronomy chapter 6 verse 1 and 2. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಖಂಡ 6:1-2. So I'm going to read here in Hindi. ये वो आज्ञा है और विधि और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हें परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है. तुम उन्हें उस देश में मानो जिनकी अधिकारी तुम होने जाते हो जाए, और तू उसमें बेटा बेटी पोता पोती को मानना सिखाए, परमेश्वर का भाई मानना सिखाए. उसके उन सब विषयों की और उनसे भय की आज्ञा मानने से जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, तू जीवन भर और जिन्हें तू बहुत दिन तक जीवित रहने पाएगा. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡ में पढ़ो. ನೀವು ಯೋರ್ದಾನ್ ನದಿ ದಾಟಿ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವು ಮತ್ತು ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು ಇವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂತತಿಯವರು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ಆತನ ವಿಧಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ಇವುಗಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का डर का मतलब है कि परमेश्वर डरा डरा के उसको नौकर बनाना नहीं. Fear of the God is not like that. By the fearing, make them in the slave, not like that. ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಂದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ದಾಸರಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಧೀನರಾಗಿ ದಾಸರ ತರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ Fear of the God, परमेश्वर का डर का मतलब है परमेश्वर का योग्यता, परमेश्वर का पवित्रता और परमेश्वर का रिश्ता बारे में जानने के लिए, परमेश्वर का सोच विचार में जानने के लिए उसको भी पवित्र होना है, जैसा पवित्र परमेश्वर है. ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಂದ್ರೆ ದಾಸರಾಗೋದಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು, ದೇವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವೇನು ಆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಯ ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. हालेलुया. 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 सबसे पहले अगर आप परमेश्वर का विषय में अच्छा तरीके से जानना है तो उसका ये भय को, उसका डर को जानना पड़ेगा. First of all, if you want to know the God, first we have to fear the God. ನೀವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು. बिलीवर्स में और गॉड में क्या संबंध है उसको जानना जरूरी है. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. इसलिए परमेश्वर का डर का विषय में यहाँ जो 5 पॉइंट को विश्वास को करना है. ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. नंबर 1 है ಮೊದಲನೇದಾಗಿ होलीनेस. ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. नंबर 2 है ಎರಡನೇದು जज, न्यायी तत्व. ನ್ಯಾಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ये नंबर 3 है राइचियसनेस. ನೀತಿವಂತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. नंबर 4 है लव.
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. नंबर ये 5 है काइंडनेस. ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. तो परमेश्वर का 5 प्रकार का कैरेक्टर है. ದೇವರಿಗೆ 5 ತರ ಗುಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತವೆ. इसीलिए God is the holy, God is the just God, God is the righteousness God, God is the love God, God is the kindness God. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವ ದೇವರು, ನೀತಿವಂತನಾಗಿರೋ ದೇವರು, ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. ಅದೇ ತರ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. इसीलिए जब तक हम परमेश्वर को नहीं डरेगा ये बात को समझ में नहीं पाए. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಯ ಪಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर का वचन में लिखा है, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ದಿದೆ. नीति वचन का प्रभाव चैप्टर 2 का 5 में लिखा है. हालेलुया. ಪ್ರಾವರ್ಬ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 2:5 ಬರ್ದಿದೆ. वहां में जो इस प्रकार से लिखा है ಈ ತರ ಬರ್ದಿದೆ, कि जो परमेश्वर का डरता है वो परमेश्वर का समझता है. ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. हालेलुया. 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 तो यहाँ में इस प्रकार से इस प्रकार से जो लिखा है कि तू परमेश्वर का भय को समझना, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬೇಕು. तब तो परमेश्वर का ज्ञान को मिलेगा. ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ ಆಗೋದು. जब तक परमेश्वर का भय को, परमेश्वर का डर को मनुष्य जाति या बिलीवर्स नहीं समझेगा वो परमेश्वर का ज्ञान को समझ नहीं पाएगा. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. हालेलुया. हालेलुया. इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ परमेश्वर और बिलीवर्स में ये संबंध होना जरूरी. ದೇವರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಈ ತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇರಬೇಕು. हम सबसे पहले देखिएगा कि अब्राहम का समय में परमेश्वर अब्राहम से कैसा, ये अब्राहम का साथ परमेश्वर का संबंध कैसा. ನೀವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೂ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ತರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು. परमेश्वर अब्राहम का साथ प्यार और काइंडनेस का साथ था. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर God with the Abraham love and a kindness dealing with that. ಆ ದೇವರು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. उसी का साथ हुआ था. ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन हम आदम हवा में देखता है, ಆದಾಮ ಅವನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ आदम हवा को बोला ಆದಾಮ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು, तू ये बुद्धि और ज्ञान का फल का नहीं खाना. ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಂತ ಫಲ ಅದು ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. जब तुम खाएगा ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಿಂತೀರೋ मर जाएगा. ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. सांप का प्रेरणा के द्वारा से वो खाया, खाने का बाद परमेश्वर बात को नेग्लेक्ट कर. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅದು ಸೈತಾನನ ಚಾಲಾಕಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ತಿಂದ್ರು, ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು. तब से वो डर गया. ಅವಾಗಿಂದ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. उससे पहले डर नहीं था. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಯ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಯ ಅನ್ನೋ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. हालेलुया. 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 इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ सबसे पहले परमेश्वर अपना लोगों से कैसा प्रकट करता है. ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. परमेश्वर तो मनुष्य जाति को उसका समान, उसका स्वरूप में बनाया. ದೇವರೇನ ಮನುಷ್ಯನ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಮಾನಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. लेकिन जब परमेश्वर का इच्छा या परमेश्वर का जो इच्छा नहीं है उसको मनुष्य करना शुरू हो गया. ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ परमेश्वर का समानता, परमेश्वर का स्वरूप से गिर गया, शैतान का स्वभाव में आ गया. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. मनुष्य शैतान का बंधन में आ गया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಸೈತಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು. तब मनुष्य को फिर से परमेश्वर का संबंध में लाने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को, अब्राहम को प्यार और काइंडनेस के द्वारा डीलिंग किया. ತಿರ್ಗಾ ದೇವರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. फिर अब्राहम से इसहाक आया, ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಂದ ಇಸಾಕ್ ಬಂದ್ರ, इसहाक से फिर याकूब आया, ಯಾಕೋಬ ಬಂದ ಇಸಾಕನಿಂದ, फिर याकूब से 12 बेटा आ गया जिसको इजराइल का नाम दिया गया.
12 ಜನ ಯಾಕೋಬನ 12 ಜನ ಸಂತತಿ ಬಂತು. ಯಾರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. उसी से ही इजरायली नाम चला है। ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹೆಸರು. तो वही इजरायली को चॉइजन जनरेशन परमेश्वर चुना है। ಅದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು तब परमेश्वर ने बोला, ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, आज का बाद से मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरा लोग। ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. आज से तुम मेरा, ये आज से मैं तुम्हारा परमेश्वर, ನಾನು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ और ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. तुम मेरा चुना हुआ वंश है। ನೀವು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನಾಂಗ. हम दोनों में इस तरीके से संबंध ಈ रखना ತರ है। ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. तब इजरायली लोग परमेश्वर का बात को ओके माने, ಆಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. लेकिन ಆದ್ರೆ परमेश्वर का करेक्ट और उसका सोच विचार को जानना जरूरी है इजरायली को। ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. इसलिए परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का सोच विचार को जानने के लिए परमेश्वर ने फर्स्ट टाइम इजरायली का साथ प्रकट किया। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಇಷ್ಟ ಏನು, ದೇವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. वहां में जो उसका डिट्रोनोमी का ये 110, निर्गमन का 19 का 18 से 16 से लेके 18 में वहां में जो बोलता है कि मैं कितना थोड़ा बड़ा एक्सोडस चैप्टर ये 19 का 16 से लेके 18 तक वहां में कहता है, 19ರಲ್ಲಿ 16ರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ. वहां में इस प्रकार से परमेश्वर इजराइल लोगों से कहता है कि ಈ ತರ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, सीनाई पर्वत में परमेश्वर प्रकट हुआ। हालेलुया, सीनाई ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದ್ರು. जब सीनाई पर्वत प्रकट होते समय में, उस समय में परमेश्वर बहुत बड़ा ठंडारी के समान, बहुत बड़ा फायर के समान और बहुत बड़ा ये आंधी तूफान के समान प्रकट हुआ। ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸಿಡಿಲು ತರ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ಪ್ರಕಟ. तो वहां में प्रकट होने के द्वारा से ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆದ್ಮೇಲೆ यहाँ इस प्रकार से कहता है कि, ಈ ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ, हालेलुया, यहाँ इस प्रकार से कहता है कि ये यदि कोई हालेलुया, हालेलुया, बुक ऑफ एक्सोडस, हालेलुया, हालेलुया, रिखरबशत्र लबलकशत्र, हालेलुया, 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 जेनेसिस से एक्सोडस, हालेलुया, हालेलुया। वहां में इस प्रकार से कहता है कि जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगा, पर्वत पर काला बादल छा गया, फिर नरसिंगा का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से मिलावट करने के लिए छावनी से बाहर निकाल ले गया। तब वे पर्वत के नीचे खड़े थे और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा, इस कारण कि पर्वत धुएं से भर गया और उनका धुआं बाती का सा उठ गया और समस्त पर्वत में कांप उठ गया। इस तरीका से यहाँ में जो कहता है, कन्नड़ में पड़ेगा। ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಲು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಕಾರ್ಮುಗಿಲು ತುತ್ತೂರಿಯ ಮಹಾಧ್ವನಿಯು ಉಂಟಾಗಲು ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಡುಗಿದರು. ದೇವದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಶೆ ಜನರನ್ನು ಪಾಳೆಯದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು. ಯೆಹೋವನು ಬೆಂಕಿಯೊಳಗೆ ಸಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ಬೆಟ್ಟವೆಲ್ಲ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಹೊಗೆ ಆವಿಗೆಯ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಏರಿತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿತು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ। फर्स्ट टाइम परमेश्वर इस्राएली का साथ अपियर हुआ है। ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು। उस समय में परमेश्वर कोई
मूर्ति के द्वारा नहीं है, कोई ये चिन्ह के द्वारा नहीं है, लेकिन बड़ा आवाज लाइक ट्रम्पेट की तरह आया। ದೇವರು ಅವಾಗ ಮೂರ್ತಿ ತರ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇರೆ ಸೂಚನೆ ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ತುತ್ತೂರಿಯ ಶಬ್ದ ತರ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. आग के समान आया, ಬೆಂಕಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. वो पहाड़ में पूरा जो क्लाउड से बादल से भर गया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೊಗೆಯಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. पूरा आग ही आग हो गया पहाड़ में। ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿನೇ ಬೆಂಕಿ ಆಯ್ತು. उसके बाद इतना जो आवाज आ रहा है कि इजराइली लोग सुन नहीं सकता है। ಎಂತ ಶಬ್ದ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. जो आवाज आ गया, ಈ ತರ ಶಬ್ದ ಬಂತು. इसीलिए इजराइली लोग बोला, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, अरे बाप रे, ये परमेश्वर तो इतना भयंकर है, ಅಯ್ಯೋ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, परमेश्वर तो आग में रहने वाला है, ದೇವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವರು. परमेश्वर उतरने से पहाड़ कांप जाता है। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ಬಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ನಡುಗ್ತವೆ, ಕಂಪಿಸ್ತವೆ. अगर ऐसा है तो ಆತರ ಇರೋದಾದ್ರೆ परमेश्वर का बात हम सुनने सीखेगा, ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. तो ये डर इजराइली का ये दिल में ಭಯ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂತು. तब ये जो परमेश्वर जो इजराइली लोगों ने याकूब को कहा, ಆವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, इस तरीका से यहाँ जो ये जो 20 का यहाँ जो ये 20 का 19 और 20 में इस प्रकार से कहता है जो निर्गमन का, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ವಿಮೋಚನಾ ಖಂಡ 20ರಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 19 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ये 19 में इस प्रकार से कहता है कि हाँ, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बात ना करे। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं हम मर जाए। ಆಮೆನ್. मूसा ने लोगों से कहा, मत डर, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारे परीक्षा करे और उसका डर तुम्हारा मन में बैठे और तुम पाप ना करे। ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಮೋಚನೆ ಕಂಡ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 20, 19, 20ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡು, ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಆತನ ಮೇಲಿನ ಭಯವು ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, तो ಹಾಲೆಲೂಯಾ. यहाँ देखो कि परमेश्वर कोई किसी का साथ, इजराइली का साथ या आपका साथ अभ्यास आता है तो ಹಾಲೆಲೂಯಾ. नंबर 1 आप फियर होना है। ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಭಯ ಪಡಬೇಕು, आपको फियर होना है। ಭಯ ಪಡಬೇಕು. किस लिए परमेश्वर प्यार कराता है? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ? ನಮಗೆ आपको पाप नहीं करने देंगे। ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. परमेश्वर का डर आपका दिल में पैदा होना है। ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಯ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. जब परमेश्वर का डर आपका दिल में पैदा होगा, ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ आप पाप करने नहीं से। ನೀವು ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲ. जब आप परमेश्वर को नहीं डरेगा, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡಲ್ಲ, आप आसानी से पाप करना शुरू हो जाएगा। ನೀವು ಕಾಮನ್ಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ परमेश्वर का कैरेक्टर है, ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, मैंने आपको बताया, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, नंबर 1 वो पवित्र है, ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. और नंबर 1 वो पवित्र है, नंबर 2 जो वो जज करने वाला है, ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋ ದೇವರು, नंबर 3 जो वो राइचियसनेस है, ನೀತಿವಂತನಾಗಿರುವ ದೇವರು, नंबर ये जो 4 जो है वो लव है, 4ನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ, नंबर 5 जो वो काइंडनेस है। 5ನೇದು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರು. हालेलुया। हालेलुया। अगर ये 5 गुना लफ्ज आप में होना है, इसलिए ये होने के लिए परमेश्वर आपको डर पैदा। ಇವ 5 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तो जब आप ये 5 कैरेक्टर
होगा तो आप परमेश्वर को डरता है। ನೀವು 5 ಗುಣಗಳು ಹಾಲೆಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲೆಲೂಯ 5 ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇರದೇ ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. इसलिए आप होलीनेस होना है, ಯಾಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು? क्योंकि परमेश्वर पाप का साथ रह नहीं सकता है। ದೇವರು ಪಾಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. क्योंकि परमेश्वर होली, ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವ ದೇವರು, परमेश्वर पवित्र है। ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ದೇವರು. जब आप परमेश्वर का बेटा बेटी होना है तो ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗೋದೇ ಆದ್ರೆ नंबर 1 आपको होली होना जरूरी है। ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವ್ರು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ आपको जो होलीनेस होना जरूरी है। ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. जब आपको होलीनेस होगा, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತಿರೋ, हालेलुया, हालेलुया, जब आपको होलीनेस होगा ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗ್ತಿರೋ तो वो आपका पिताजी का और आपका परमेश्वर का योग्यता है। ಆಗ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. उसको समझने के लिए मैं आता एक उदाहरण बताएगा। ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ. मान लो आप एक तो ये बड़ा ऑफिसर है, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. आपका बेटा को आप यही चाहेगा कि मेरा बेटा हमेशा हर दिन वो किचन में मद में खेलते रहे, पुराना कपड़ा पहने, ऐसा चाहता है क्या? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಗಲೀಜ್ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಗಲೀಜಾಗಿರತ್ತೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇಡ್ಬೇಕಾ? मद मद ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ मद मतलब जो ये ಮಣ್ಣು. वाटर का साथ में जो मद मिक्स हाँ, करते हैं ना, टोल्ड. उसको क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? हिंदी में कीचड़ बोलते हैं। ಕಚ್ಚೆ. मतलब जो ये लगे जो मारे क्ले ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಲೀಜಾಗಿ ಆಟ ಆಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರ? नहीं चाहता है। ಇಲ್ಲ, ಬಯಸಲ್ಲ. आप अगर ऑफिसर है तो ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ आप जैसा कपड़ा पहनता है ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, और जैसा आप सोच विचार करता है, ಯಾವ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ऐसा ही आपका बेटा भी ನಿಮ್ಮ बिल्कुल ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. आपका ऐसा सोच विचार है। ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ. जैसा पिताजी है वैसा होने के लिए बेटा बेटी को मनुष्य पाप भी ಭೂಲೋಕದ चाहते ತಂದೆ हैं। ತಾಯಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. उसी तरीका ಅದೇ से ತರನೇ परमेश्वर पवित्र है। ದೇವರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ದೇವರು. हमारा हर एक चाल चलन में पवित्र होना है। ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. हमारा देखने में, हमारा बोलने में, हमारा सोच में, हमारा विचार में पवित्र होना है। ನಾವು ನೋಟ ನಡೆ ನುಡಿ ಮಾತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ತರ. हालेलुया। हालेलुया। जब ऐसा होगा ಆ ತರ ಇರೋದೇ ಆದ್ರೆ तब परमेश्वर एक्सेप्ट कर सकता है। ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. अगर आप 10 साल का क्रिश्चियन, 20 साल का क्रिश्चियन होगा, आप बोलेगा मैं फास्टिंग करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करता है, छुटकारा नहीं देता है, बोलने से इसका मतलब आप और परमेश्वर का संबंध में कुछ गड़बड़ है। ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು 10 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗು ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು आप फास्टिंग लेता है ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀರಾ, लेकिन आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होता है। ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲ್ಲ. इसका मतलब ಇದರ ಅರ್ಥ आपको समझना है कि परमेश्वर का कुछ गुण है, ದೇವರ ಇದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇವರ ಗುಣಗಳು आपका साथ नहीं। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. जैसा परमेश्वर सोच विचार करता है वैसे आप में नहीं। ನೀವು ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹಂಗೆ ನೀವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आपको पवित्र होना जरूरी है। ನೀವು ದೇವ್ರ ತರ ಪವಿತ್ರರಾಗೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आप यीशु मसीह का विश्वास किया, ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ರೆ, विश्वास करने के बाद भी ವಿಶ್ವಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಹ आप बोलेगा ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, मेरा पाप को यीशु मसीह कलवरी में उठाया ಓ ना, ನನ್ನ ಪಾಪನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಮಾರಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, यीशु का करुणा दया की द्वारा से मैं अभी है। ನಾನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರುಣೆ ದಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ದೀನಿ. ऐसा होने के बाद भी, ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹ, आप बपतिस्मा लेने के बाद भी, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೂ ಸಹ, अन्य भाषा बोलने के बाद भी, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ್ಲೂ ಸಹ, क्या यीशु हमेशा यही बोलता है कि आप हमेशा व्यभिचार में बेहतर हो, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ आप ದೇವ್ರು? हमेशा झूठ बोलते रहो, यीशु बोलता ಸುಳ್ಳು है क्या? ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ದೇವ್ರು? यीशु हमेशा यही बोलता है क्या? आप चर्च में आओ, दसवांश मत दो, मेरा चोरी करो, बोलता है क्या? ದೇವ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಾ, ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ದಶಮಾಂಶ ಕದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ದೇವ್ರು? बहुत से बिलीवर्स और बहुत से पास्टर्स लोग हैं, पास्टर खुद भी दसवांश नहीं देता है, इसका मतलब
आप परमेश्वर का चोरी करें। ಹಾಲೆಲೂಯ. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಹಾಲೆಲೂಯ ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಲೆಲೂಯ ಇದು ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बिलीवर्स को बोलते हैं ये जो ये दसवां तो ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡು ಅಂತ. लेकिन अपना कोई पास्टर तो दसवां तो देता नहीं। ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. बाइबल में लिखा है ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त है। ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮನು ಹಾಲೆಲೂಯ ದೇವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. वो किंग भी है, ರಾಜನು वो ಆಗಿರ್ತಾನೆ, प्रीस्ट भी है, ಯಾಜಕನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. फिर भी ಆದ್ರೂ ಸಹ अब्राहम ने दसवांश दिया। ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಿಗೆ ದಶಮಾಂಶ ಕೊಟ್ಟ. इसलिए ಆದ ಕಾರಣ चाहे आप बिलीवर्स हो, पास्टर हो, आपका ये फर्ज होता है दसवांश देने का। ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಆಗಿರ್ರಿ, ನೀವು ದಶಮಾಂಶ ಕೊಡೋದು ಅದು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ. अगर नहीं देता है ಆ तो ತರ ಇರೋದೇ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೇನಾಗಿದೆ. नहीं देता है तो ಆ ತರ ಇರೋದೇ ಆದ್ರೆ आप पवित्रता में नहीं। ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ऐसा अगर होगा तो आप ये फाइनेंशियल में आप कैसे आगे बढ़ेगा? ನೀವು ಆ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಾ? हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. दूसरा देखता है कि जज ತೀರ್ಪು. होलीनेस के बारे में हमने देखा। ಇವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. न्याय ನ್ಯಾಯ. परमेश्वर जो ये जो यीशु मसीह का विश्वास किया बोलकर स्वर्ग में पहुंचने के बाद दया माया नहीं होगा। ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದಯಾಮಯ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ नहीं होगा। ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ इस पृथ्वी में है दया और माया है, स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह जजमेंट होके बैठा है। ಹಾಲೆಲೂಯ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕರುಣೆ, ದಯಾ, ಮಯ, ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕೂರ್ತಾನೆ ದೇವರು, ಅವಾಗ ದಯಾಮಯ ಇರಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. यीशु मसीह का ये जो अनुग्रह और दया क्यों है? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ದಯ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? आपको रिपेंटेंट होने की। ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಕ್ಕೆ. क्या है रिपेंटेंट? ಏನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ? पश्चाताप ये नहीं है कि हमेशा यीशु मसीह मैंने गलती बोला, मैंने पाप किया बोल के पाप स्वीकार कर लिया, फांसी ले लिया, फिर दूसरा दिन में वही पाप करेगा। वही क्या वही उसी को बस पश्चाताप बोलते हैं क्या? ನೀವು ಇವತ್ತು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ದೇವ್ರು ಹೇಳೋದು. वो पश्चाताप बोलता है? ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನ್ನಲ್ಲ. वो पश्चाताप नहीं, ಅದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪನೇ ಅಲ್ಲ. वो शैतान का बंधन में है। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಸೈತಾನದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಿರ್ಗಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ. इसीलिए बाइबल में कहता है ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ऐसा आदमी जो, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ऐसा विश्वासी जो ಇಂಥ ವಿಶ್ವಾಸಿ सुअर का समान है, ಹಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ऐसा विश्वासी जो ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ कुत्ता का समान है। ನಾಯಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. क्यों ऐसा है? ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಅಂತದ್ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ? ದೇವ್ರು कुत्ता क्या करता है? ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? वोमिट करता है, ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, उसी को करता है। ತಿರ್ಗ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಕಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನಾಯಿ. सुअर क्या करता है? ಹಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? वोमिट करता है, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. उसी को आता है। ಹಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಕ್ಕುತ್ತೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. सुअर जो हमेशा गंगा में जाते रहते हैं, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಕೊಚ್ಚೆಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. उसी तरीका से ಅದೇ ತರನೇ आप और हमारा विश्वासी ನಾವು यीशु मसीह का विश्वास करने वाला ऐसा नहीं ನಾವು होगा। ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಆತರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. पश्चाताप का मतलब है ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು ಅಂದ್ರೆ आपने एक बार अनजान में या मजबूर होकर आपने पाप कर लिया, लेकिन आपको बार बार पाप करने के लिए नहीं होना, वहां से आप निकलना। ನೀವು ಗೊತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೋ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಪಾಪನ ಅದೇ ತಪ್ಪನ ತಿರುಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. आपका वीकनेस को मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है। ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯ. पवित्र आत्मा हेवन में नहीं है, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ, पवित्र आत्मा यहाँ में है। ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. क्यों? ಯಾಕೆ? किस लिए? ಯಾಕೆ? पवित्र आत्मा आप गलती करने के बाद ये सोच विचार कराता है, तुमने गलती किया, पाप स्वीकार करो। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಪಾಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರೋ. ಪಾಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. पाप स्वीकार करने के बाद ಪಾಪ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ फिर से वो व्यक्ति पाप करता है, ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿರುಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. उसका दिल दिमाग में पवित्र आत्मा
ये पश्चाताप करो बोल के सेकेंड टाइम नहीं बोल रहा है। ಎರಡನೇ ಸರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ತಿರ್ಗೋ ನೀನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ. क्योंकि ಯಾಕೆಂದ್ರೆ उसको ऐसे बोलने का ही हैबिट है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. पवित्र आत्मा एक बार दो बार आपको मत करो बोल के बोलेगा। अगर आप जबकि नहीं मानेगा तो वो दुख होगा। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾರಿ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. तब आपका साथ वो रह नहीं सकता। ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. जब पवित्र आत्मा आपसे निकल जाएगा, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೋ तब आपको पाप करने वाला पवित्र वाला कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। ಆಗ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಆದ್ರೂ ಮಾಡು, ಅಪರಾಧ ಆದ್ರೂ ಮಾಡು, ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರ್ಲಿ, ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತೀರ. तब अब क्या होगा? ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? यीशु को विश्वास करने वाला नहीं करने वाला बराबर हो जाए। ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡನು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡದೆ ಇರೋನು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. तब आप प्रार्थना करेगा, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, आप पाप का अंदर में होकर प्रार्थना करेगा तो ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ परमेश्वर को सुनाएंगे। ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಅದು वचन में लिखा है, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, पापी व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಪಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. इसीलिए बहुत से विश्वासी लोग ऐसा है कि 10 साल 20 साल ये विश्वासी है, लेकिन पाप करते रहता है, चढ़ जाता है, पाप करते रहता है, चढ़ जाता है, पाप करते चढ़ जाता है। ऐसा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। इसलिए परिवार में बीमार, दुख, तकलीफ हमेशा होते रहता है। ಎಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ದೇವರು ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆಗ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ, ಅದು ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ सिकनेस प्रॉब्लम, ಕಾಯಿಲೆ, सोसाइटी प्रॉब्लम, ಸಮಾಜದ ತೊಂದರೆ, और जब कुछ ना कुछ परिवार में प्रॉब्लम होते रहता है। ಏನಾದ್ರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. क्यों? ಯಾಕೆ? यीशु मसीह विश्वासी है। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅವರು. इब्रानी का पत्री में, याकूब का पत्री में लिखा है, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಯಾಕೋಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है नहीं है। ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. अगर यीशु मसीह को जानता है तो ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ यीशु का गुना, लक्ष्य, उसका कैरेक्टर होना पड़ेगा। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಣಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. यीशु मसीह होली है, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು, यीशु मसीह न्याय करने ಯೇಸು वाला, ಸ್ವಾಮಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು यीशु ಮಾಡುವ मसीह राइचियसनेस है, ನೀತಿವಂತನಾಗಿರೋ ದೇವರು, यीशु मसीह लव है, ಪ್ರೀತಿ, यीशु ಕರುಣೆ, मसीह दया है। ಕರುಣೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आप और हमें वो होना है। ನಾವು ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. हालेलुया, हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. उसका बाद फिर ये तीसरा पॉइंट जो है, ಮೂರನೇ ವಿಷಯ, यहाँ जो ये इब्रानी निर्गमन का 14 का 31 में कहता है, ಹಾಲೆಲೂಯಾ 14:31 ಹೇಳುತ್ತೆ. 14 का 31 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. वहाँ में बोलता है कि ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, यहोवा ने मिस्र देश पर जो अपना पराक्रम दिखाता था और देखकर इजरायली लोग यहोवा से भय माना और उसकी और उसका दास मूसा की ओर प्रीति करने लगा। ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೆಹೋವನು ಐಗುಪ್ತರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಪರಾಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆತನಲ್ಲಿ ಆತನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सबसे पहले परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, मेरे पास ये शक्ति है, ये ताकत है, ये है, बोल के अपना पावर को दिखाया। ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ನಾನು ಏನು, ನನ್ನ ತಾಕತ್ತೇನು, ನಾನಂದ್ರೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ ಭಯಪಡಿಸಿದ್ರು. फिरौन राजा कुछ नहीं है, ಫೇರೋನ್ ರಾಜ ಏನಿಲ್ಲ, वो उससे बढ़कर मैं है, ಅವನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನ್ ನಾನಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ದೇವ್ರು. मैं क्या करने सकेगा, ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರು. मेरे लिए कोई भी चीज ऐसे इम्पॉसिबल नहीं है, ನನ್ನ possible। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. मैंने ही आकाश पृथ्वी को बनाया, मैंने ही मनुष्य जाति को बनाया बोल के उसने प्रूफ, ನಾನೇ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವ ನಾನೇ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರು. अपना सामर्थ्य को दिखाया। ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ದೇವ್ರು. इसलिए परमेश्वर ने इजराइल जो ये इसलिए परमेश्वर ने मिस्र देश में पानी को लहू बनाया।
ಅದಕ್ಕೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೀರನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು, लाठी को सांप बनाया, ಆದ್ರೆ ಕೋಲನ್ನು ಹಾವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. उसका बाद कई प्रकार से 10 विपत्तियां लेके आया। ಅನೇಕ 10 ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಪರವಾನಿಗೆ ತಂದ್ರು. हर एक विपत्ति का कुछ कुछ इसका जो ये एक्सप्लेनेशन है, मैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, ವಿಪತ್ತುಗಳ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ವಿವರಿಸಲ್ಲ. लेकिन ये दिखाने का कारण ये है, ಈಗ ಇದು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ, परमेश्वर ये दिखाता है मैं सबसे ನಾನೇ ಐಗುಪ್ತನಿಗಿಂತ ಅವನ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು मैं देवताओं से बढ़कर देवता है। ನಾನು ದೇವಾದಿ ದೇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. लेकिन ಆದ್ರೆ मेरे पास शक्ति सामर्थ्य है, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, लेकिन मैं होली ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. मैं न्याय करने वाला, ನಾನು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, मैं righteous है, ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾದ ದೇವರು, मैं kindness है, ನಾನು ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, मैं love है। ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು. इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ मेरा बेटा बेटी लोग ನನ್ನ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, जो मुझे विश्वास करता है, ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಂತ ಮಕ್ಕಳು, जो मेरा साथ चलना चाहता है, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಮಕ್ಕಳು, तुम में भी ऐसा होना है। ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಡಿಬೇಕಂತ ಬಯಸೋರು ನನ್ನ ತರ ನಡಿಬೇಕು. हालेलुया। इस ಹಾಲೆಲೂಯಾ. तरीका से परमेश्वर ने बोला, ಈ ತರ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ मैं 10-15 मिनट बोलने के बाद खत्म करेगा। ಇನ್ನು 10-15 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. देखो, हम ये समझ को विश्वास 2 प्रकार का करता है। ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸನ ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀವಿ. हमको यीशु चाहिए या मेटेरियलिज्म चाहिए। ನಮಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕಾ, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇಕಾ, ಲೋಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇಕಾ, ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇಕಾ? कोई कोई यीशु का पास आता है, ಅನೇಕ ಜನರು ಯೇಸು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. हो सकता है ಇರ್ಬೋದು. आप बीमार से, दुख से, प्रॉब्लम, समस्या से यीशु मसीह का प्रार्थना करने के द्वारा से आपको छुटकारा चंगा दे दिया। ನೀವು ಇರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಹತ್ರ ಆರಂಭ ಬರುವಾಗ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಷ್ಟ, ಸಂಕಟ, ಏನೋ ಲೋಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಬಂದಿರ್ತೀರ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇರ್ಬೋದು. वो फर्स्ट पॉइंट। ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. जिस प्रकार से ಅದೇ ತರನೇ परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश का बंधन से छुटकारा देकर व्यक्ति कराया। ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೆಂಗಿದೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. दुख से, तकलीफ से, संकट से छुटकारा दिया। ದುಃಖದಿಂದ, ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಸಂಕಟದಿಂದ, ಸೈತಾನ ಬಂಧನದಿಂದ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. इसी तरीका से आप और हम यीशु मसीह का पास आता है, बीमार से, दुख से, संकट, ये तकलीफ से छुटकारा देता है। ಅದೇ ತರ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕಷ್ಟ, ಕಾಯಿಲೆ, ಸಂಕಟ, ಅದು ಇದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. तब फर्स्ट पॉइंट आपको पता चल जाता है कि यीशु शक्ति सामर है, यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार है, यीशु मसीह नहीं कर सकने वाला कोई नहीं है, बोल के यीशु मसीह का पावर, उसका ये ग्लोरियो को पता चल जाता ಆಗ है। ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು, ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಿ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ. लेकिन ಆದ್ರೆ आप यीशु मसीह का विश्वास कर दिया, ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ರಿ, बपतिस्मा ले लिया, ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, फिर से आपका परिवार में बीमार, दुख, प्रॉब्लम्स आ गया। ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಪಾಪ, ಕಷ್ಟ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು. आने का बाद ಅದು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ आप प्रार्थना किया, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, बीमार चंगा नहीं हुआ। ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. उसका बाद कई प्रकार का आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, फैमिली प्रॉब्लम्स हो गया, ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. आपका दिमाग में ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, डाउट आ गया। ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ. पहले टाइम आया तो यीशु मसीह ने चंगाई छुटकारा तो दे दिया, लेकिन अभी चंगाई छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है? ಅರೆ ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತಾ अभी में यीशु को विश्वास होने वाला है, ये 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो 2 गया। ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಯೇಸು ನಂಬ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. दूसरा बिलीवर्स को चंगाई छुटकारा होता है, मुझे चंगाई छुटकारा नहीं होता ಬೇರೆ है। ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಈಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ಭುತ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? क्यों? ಯಾಕೆ? यीशु मसीह को कंप्लेन करना शुरू हो गया, ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, पास्टर को कंप्लेन करना शुरू हो गया। ಬೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. उसका तो बोलता है, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, यीशु तो फास्ट टाइम मुझे चंगाई छुटकारा तो दिया था, लेकिन अभी यीशु मसीह में 10 साल 20 साल होने के बाद यीशु मसीह चंगाई छुटकारा देता है नहीं, इसलिए यीशु अच्छा नहीं। ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ 10 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಬರೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
पास्टर को कंप्लेन करना शुरू कर दिया, यीशु मसीह कंप्लेन करना शुरू कर ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಬೋಧಕರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. दिया। क्यों ऐसा? ಯಾಕೆ ಆ ತರ? फर्स्ट टाइम आपको यीशु मसीह चंगा छुटकारा देने का कारण है उसका दया और करुणा के द्वारा से आपको छुटकारा दिया शैतान के बंधन से, लेकिन सेकंड टाइम क्यों आपको छुटकारा नहीं दिया? ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ನೀವು ಸೈತಾನದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ಆ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ. ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಮತ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, क्यों नहीं किया? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? आप विश्वास करके चर्च में आना शुरू हो गए। ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಚರ್ಚ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. चर्च में आने का बाद ऐसा है कि आपको हमेशा पाप करते रहो, हमेशा व्यभिचारी करते रहो, हमेशा गंदा काम शैतान का साथ बेहतर हो, क्या पास्टर बताता है क्या? ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಪಾಪದಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಕರ್ಕ ಬಂದರೆ, ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಬೋಧಕರು ಬೋಧಿಸ್ತಾರ ಆತರ? ಇಲ್ಲ. फर्स्ट टाइम आप नहीं जानकर ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. जो पाप किया आपको पता चल गया मैं पापी है, ಆಮೆನ್ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. आपको पाप से मुक्ति कर दिया। ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲನೆ ನೀವು ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು, ನೀವು ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. आपका पाप का ये क्षमा किया बोल के उसका साइन है, आपको बीमार से छुटकारा दिया। ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. फर्स्ट टाइम आपको दे दिया। ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇವ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರಮ ಪಡೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. आप यीशु मसीह का विश्वास करके चलना शुरू हो रहा है। ನೀವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. फिर वही ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फिर सिकनेस प्रॉब्लम्स, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಅದೇ ಹಣಕಾಸು. क्यों? ಯಾಕೆ ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ? किसलिए? ಯಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? इसका मतलब है ಇದರ ಅರ್ಥ आप चर्च में आने का बाद, ನೀವು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹ, बाइबल पढ़ने का बाद, ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹ, पाप क्या है और पवित्र क्या है जानने का बाद, ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹ, आप यीशु मसीह में आने के बाद आपका कैरेक्टर कैसा होने वाला जानने का बाद, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ನಡತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹ, अगर आपका कैरेक्टर को चेंज नहीं किया, ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ತರ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, इसमें ಇದ್ರಲ್ಲಿ यीशु का गलती नहीं है, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, पास्टर का गलती नहीं है, ಪಾಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, आप खुद का गलती। ನಿಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು. आपका कैरेक्टर पवित्र नहीं होने के कारण से, आपका हमेशा पाप 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 करने के कारण से, आप यीशु मसीह में 10-20 होने से भी प्रार्थना का चंगा छुटकारा नहीं देगा यीशु मसीह। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವೆಷ್ಟು 10 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಆಗಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. क्योंकि पिता परमेश्वर का इच्छा है, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂದ್ರೆ उसका बेटा आप बेटा बेटी बनाना चाहिए। ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ. बोलता है मेरा बेटा बेटी है। ನನ್ನ ಮಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಗನೇ, अगर परमेश्वर का बेटा बेटी है तो ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದೇ ಆದ್ರೆ क्या परमेश्वर पाप करता है क्या? ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನ? परमेश्वर व्यभिचार करता है क्या? ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ? परमेश्वर चोरी करता है क्या? ಸುಳ್ಳು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನ? नहीं, ಇಲ್ಲ. परमेश्वर पवित्र है। ಹಂಗಾರೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ परमेश्वर का कैरेक्टर ಆತನ ಗುಣ ನಡತೆಗಳು उसका बेटा बेटी पर होना है। ಹಾಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅದೇ ನಡತೆಗಳು ಬರಬೇಕು. इसलिए फर्स्ट टाइम आपको बीमार चंगा छुटकारा जो फाइनेंशियल जरूरत वो दे दिया, लेकिन सेकंड टाइम में क्यों नहीं दिया बोलने से उसका जैसा कैरेक्टर होने के लिए आपको नहीं दिया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಸಹ ದೇವರ ನಡತೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ನಡತೆಗಳು ಬರೋವರೆಗೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. परमेश्वर चाहता है ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ उसका जैसा पवित्र होना है। ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು. अब्राहम को पवित्र, ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. जब पवित्र होगा ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತೀವೋ तब ही समझेगा आप परमेश्वर का प्यार। ಅವಾಗ್ಲೇ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತೀರ ದೇವ್ರ ತರ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. क्या है परमेश्वर का प्यार? ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? आप कुछ सोच के देखो। ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? आपका बेटा बेटी को आप प्यार करता है, ನೀವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, प्यार करता है। ಮಾಡ್ತೀರಾ. अगर आप सचमुच का दिल से प्यार करता है तो ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ आपका बेटा बेटी का एक बार दो बार गलती करने वाला आप माफ कर सकते हैं।
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ 3 ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. लेकिन ಆದ್ರೆ कंटिन्यू नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी हमेशा गलती करते रहे. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಷಮಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. गलती करते रहता है, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. क्या उसी में भी आप पाप करते रहेगा? उसी में भी आप प्यार करते रहेगा? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ನಾವಿನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ? नहीं, ಇಲ್ಲ. उसको डुप्लीकेट प्यार बोलता है. ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಸತತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪ್ರೀತಿ. अगर आपका बेटा बेटी को आप प्यार करता है, ನೀವು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಆದ್ರೆ बेटा बेटी गलती करने का साथ साथ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ कोई ऐसा माँ पिताजी है कि शाबाश बेटा बहुत अच्छा बेटा तुम चोरी करते रहो, तुम डकैती करते रहो, बेचारे करते रहो बोल के शाबाशी देने वाला कोई माँ ನಿಮ್ಮ पिताजी है? ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಶಬಾಷ್ ಮಗನೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋ, ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು? पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति ಆ है? ತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶರೀರವಾಗಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇದ್ದಾರಾ? नहीं है. ಇಲ್ಲ. जबकि आपको पापी व्यक्ति आपका बेटा बेटी गलती करने से आप मारता है तो क्या परमेश्वर नहीं मारेगा? ನೀವು ಶರೀರದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಂತ ಪಾಪಿಯಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಈ ತರ ಆಲೋಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರೋದಾದ್ರೆ क्या परमेश्वर आपको नहीं मारेगा? ದೇವರು ಹೊಡಿಯಲ್ವಾ? 100% परमेश्वर. ದೇವರು ಹೊಡಿತಾರೆ. परमेश्वर वचन में लिखा है, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. इब्रानी में 12 ಇಬ್ರಿಯ 12 ಹೇಳುತ್ತೆ. 12 का जो ये 5 नीचे 5 से नीचे में लिखा है. ಇಬ್ರಿಯ 12:5 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. पढ़ो. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हाँ पढ़ो. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಹಾ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ? ಏನೆಂದರೆ, ಮಗನೇ, ಕರ್ತನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹಾ. ತಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು. ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हम्म. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಕ್ಕಳೆಂದು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದದ ಮಗನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಿಮಗುಂಟಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆಧಾರದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಹೊರತು ಪುತ್ರರಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಂತ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ತಂದೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಾತನಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆ ತಂದೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆತನಾದರೂ ನಾವು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೂ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ತೋಚದೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ತೋಚುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ತರುವಾಯ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ನೀತಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಜೋಲು ಬಿದ್ದ ಕೈಗಳನ್ನು ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕುಂಟ ಕಾಲು ಉಳುಕಿ ಹೋಗದೆ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು. हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ में कहता है मेरा बेटा मेरा बेटी, ये कुछ समय का परमेश्वर का बात नहीं माने, परमेश्वर का मारने वाला को आप उसको ये परमेश्वर ने मारा है बोलकर आप पहचान लो. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. देखो परमेश्वर परीक्षा करना परमेश्वर टेस्ट करना अंतर है. ಟೆಸ್ಟ್ಗೂ ದೇವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. हालेलुया. ಎಕ್ಸಾಮಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ. हालेलुया. जो परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, ದೇವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ, लेकिन परमेश्वर टेस्ट करता है. ಆದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हालेलुया. ರುಚಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. हालेलुया. टेस्ट करता है. ರುಚಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು ಏನು ಅಂತ. शैतान परीक्षा करता है. ಸೈತಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. परीक्षा का मतलब है आप
हार हो गया तो हार हो गया, हार हो गया, कभी भी आप विक्ट्री ही नहीं हो। ಸೈತಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋತೋದ್ರೆ ಸೋತೆ ಹೋದೆ, ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಯನೇ ಹೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ. लेकिन परमेश्वर जो टेस्ट करता है, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರುಚಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ एक ದೇವರು. बार 2 बार आप फेल हो गया, ಒಂದ್ಸರಿ 2 ಸರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರಿ, फिर भी परमेश्वर मौका देता है कि आपको उसको विक्ट्री होने के लिए मौका दे। ದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಾಕ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅದರಿಂದ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो यहाँ जो परमेश्वर टेस्ट का बारे में बताता है, परीक्षा का बारे में नहीं। ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ. यहाँ में हिंदी इस प्रकार से यहाँ बोलता है कि हे मेरा पुत्र मेरा पुत्री, तराना प्रभु के तराना को हल्की बात ना जानो, वो तुझे गुर के तो साहस ना छोड़ो, और परंतु प्रभु जिससे प्यार करता है उसको मारता भी है, और जिसको बेहता बेटी बना लेता है उसको कोरा भी लगाता है। हालेलुया। तुम दुख को तारना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें बेटा बेटी समझकर तुम्हारा साथ काम करता है। हालेलुया। कौन ऐसा बेटा बेटी है जिसको माँ पिताजी गलती करने से नहीं मारता है? अगर तुम्हारा नहीं मारा है तो तू परमेश्वर का बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू बेचारी का संतान है। फिर 11-12 में यहाँ जो इस प्रकार से कहता है, इसीलिए अपने हाथ पैर तेरा मेरा को आप सीधा कर लो ताकि आपका सीधा रास्ता हो जाए। आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ जो एग्जाम का बारे में नहीं बताता है, टेस्ट का बारे में बताता है। ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್, ತಿರುಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲುಯಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು, ಒಂದು ಇದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲುಯಾ. देखो ये टेस्ट और परीक्षा में आपको मालूम होना है, ಟೆಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. जैसे मान लो उस दिन को 3 टेस्ट देता है, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ 3 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. 2 महीना का बाद एक टेस्ट, 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್, 2 महीना का बाद एक टेस्ट, 2 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್, 2 महीना का बाद एक टेस्ट, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್, लास्ट फाइनल एग्जाम होता है। ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. इसका मतलब उसमें हार हो गया तो हार, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತೋದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, लेकिन टेस्ट में ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ आपको फर्स्ट टेस्ट देने देता है, ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. जहाँ में आपको पता चल जाता है ये मेरा गलती है। ನೀವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋಗಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೋಗಿದ್ವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ मेरा गलती करने के द्वारा से ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತ ये सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया, ಓ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಲ್ಯೂರ್ तो ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. वो सब्जेक्ट को फिर से करेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप में विक्ट्री पाता ಓ ಈ ತರ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. विक्ट्री होता है। ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಂತ परमेश्वर आप और हमको टेस्ट करता है, ದೇವರು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, परीक्षा नहीं करता। ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲ್ಲ. हालेलुया। इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ परमेश्वर क्यों टेस्ट करता है? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ? किस लिए? ಯಾಕೆ? क्योंकि ಯಾಕೆಂದ್ರೆ परमेश्वर का जैसा होली होना है, ದೇವ್ರ ತರ ನಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು परमेश्वर का जैसा लव होना है, ದೇವ್ರ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕಂತಾನೆ परमेश्वर का जैसा ये जो न्याय होना है, ದೇವ್ರ ತರ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. परमेश्वर का जैसा राइचियसनेस होना है। ದೇವ್ರ ತರ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ हालेलुया। ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इसीलिए आप और हम ನಾವು ನೀವು पवित्र जिंदगी नहीं जिया तो ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ आप और हमको मालूम है ನಮಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, झूठ बोलना पाप है, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಪಾಪ, चोरी करना पाप है, ಬಡತನ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ, व्यभिचारी करना पाप है, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ, झगड़ा करना पाप है, ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ, गंदा गंदा बात बोलना पाप है। ದುರ್ಭಾಷಾ ಆಡೋದು ಪಾಪ, उसका बाद हमेशा एक बात को लेके दूसरा बात को बताना पाप है। ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಪಾಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, जानने का बाद ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೂ आप करते रहेगा ನೀವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ तो एक बार 2 बार परमेश्वर माफ करेगा, ಒಂದ್ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ದೇವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. लेकिन आपका लाइफ में आप कंटिन्यू करते रहेगा तो ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸತತವಾಗಿ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ आपको माफ नहीं करेगा। ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ. उसका जगह में क्या आएगा? ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
आपका हाथ दर्द होगा, पैर दर्द होगा, माथा दर्द होगा, ಕೈ बीमार ಕಾಲು आएगा, ಕಾಲೇ ನೋವು ಅದು ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಒಂದೊಂದೇ बीमार आएगा, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. तब आप क्या करेगा? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? पास्टर का पास दौड़ के लिए ಅವಾಗ ಬೋಧಕರ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತೀರಾ, प्रार्थना कर दो। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಾ. पास्टर बोलेगा ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, आपका कैरेक्टर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಡತೆಗಳು ಆತರ ಇರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसको सुधारो, ನೀವು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, चेंज करो। ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. आप बोलेगा ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ये क्या पास्टर, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಬೋಧಕರು ಇವರು, कौन ऐसा नहीं करता है? ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು. पास्टर कोई कुछ मुझे बोल के दूसरा चर्च में चला जाता, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪೇಳಿ ಅವರು ಚರ್ಚ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. फिर वहां भी ऐसे ही बोलता है, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೋ. उसके बाद फिर अरे ये भी अच्छा नहीं है। ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. आप या 10 और 10 या 20 100 200 पास्टर को आप सबको देखा जाए, सब ऐसा ही बोलता है। 100 200 10 20 ಬೋಧಕರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तब आप क्या बोलेगा? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ये पास्टर लोग है ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं है। ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. परमेश्वर ही अच्छा है। ದೇವರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. उसका बाद धीरे धीरे यीशु का पीछे ಆಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಆಚೆ, ಯೇಸುವಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. जब यीशु से पीछे हट जाता है, ಯಾವಾಗ ದೇವರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೋ तब आप यीशु में नहीं आने से पहले प्रॉब्लम से इससे 3 गुना प्रॉब्लम्स आपका परिवार में आ जाता है। ಯಾವಾಗ ಯೇಸುನ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತಾರೋ, ನೀವು ಯೇಸುನ ನಂಬಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದು 7ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3ರಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. तो तक आपका एंड करेगा, ಅದು ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದು ಇನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. आपको मौका नहीं मिलेगा वापस आने का। ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ. ಆ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. इसलिए ಆದ ಕಾರಣ जो बाइबल कहता है, ಏನ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವ್ರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿದಾವೋ, हो सकते हैं पास्टर इंसान है, ಪಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. पास्टर बोलता है ये है वो है बोलता है, ಪಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बोलने के बाद भी ಹೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಹ पास्टर बोलने वाला सही है गलती है बोल आप चेक कर सकते हैं ना। ನೀವು ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು, ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದ್ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. आप चेक कर सकता है, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. कहाँ चेक कर सकता है? ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? बाइबल में। ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. अगर बाइबल के अनुसार आप और हमारा होली लाइफ नहीं बिताएगा तो ಬೈಬಲ್ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ आप और हम हेवन जाने नहीं ನಾವು सीखे, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, हेल में जाके बैठेंगे। ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. बाइबल ही रिजल्ट है हर एक प्रार्थना का। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬೈಬಲೇ ನಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. इसलिए ಆದ ಕಾರಣ पास्टर ऐसा बोलता है, ಬೋಧಕರು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ, ಆತರ उसको समझना है। ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. हालेलुया। हालेलुया। आप और हम ನಾವು ನೀವು मेटेरियलिज्म नहीं होना है। ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಲೋಕನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಹುಡ್ಕಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. यीशु का गुण आप और हमको होना है। ದೇವರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯೇಸು का गुण मतलब ದೇವರನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. यीशु का गुण मतलब ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನೋದಾದ್ರೆ स्पिरिचुअली ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. आत्मा में आप और हमको बढ़ते जाना है। ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕು. क्या है आत्मा? ಏನು ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ आपका कैरेक्टर कैसे है बाइबल के अनुसार देखो, ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಬೈಬಲ್ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ, उसके अनुसार चलो। ಅದನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ. इसलिए ಕಾರಣ आप और हमको ನಾವು ನೀವು सुबह शाम प्रार्थना करना है, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, बाइबल पढ़ना है, ಬೈಬಲ್ ಓದಬೇಕು, उस बात को समझना है। ಆ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. तभी ही ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ आपको परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का विचार में जाना ನೀವು है। ಬೈಬಲ್ ಓದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀರೋ, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವುಳ್ಳವರಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆ, ದೇವರ ಮಾತು ದೇವರದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. परमेश्वर का डर जो है ದೇವರ ಭಯ आपको पवित्र में ले चलता है। ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. परमेश्वर का डर है आपको एक दूसरे को प्यार करने के लिए सिखाता है। ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಯ, ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋರಲ್ಲ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. परमेश्वर का डर जो है दया माया कराना सिखाता है। ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಯ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. परमेश्वर का डर जो है आपका कैरेक्टर को बदलता है। ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭಯ ನಿಮ್ ನಡತೆನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सोच के देखो, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ, पापी व्यक्ति को, ಪಾಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ जो बेटा बेटी माँ पिताजी को नहीं डरेगा ना, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಲ್ಲ, आप सोच के देखो ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. फ्यूचर में वो बेटा बेटी अच्छा होता है? ಓ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ? अच्छा होता है नहीं होता है? ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾರ? अच्छा ಆಗ್ತಾರ? होता है?
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ದಿರಂತ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾರ? अच्छा होता है? नहीं होता। ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. बचपन से लेके बड़ा तक जो बेटा या बेटी माँ पिताजी का बात को नहीं मानता है, बड़ा तक वो सोसाइटी का हेडेक के कारण होता है। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗೋವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. सोसाइटी का बड़ा गुंडा बनता है। ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಾಗಳಾಗ್ತಾರೆ. बड़ा राउडीज़म होता है। ರೌಡಿಸಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. क्यों? ಯಾಕೆ? माँ पिताजी का बात को नहीं मानते, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ಅವರು. इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ बहुत से मर्डरर राउडीज़म ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಲೆಗಾರರು ಮರ್ಡರ್ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ರದು सोसाइटी के लिए हेडेक हो जाता है। ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जो बेटा बेटी माँ पिताजी का बात को मानता है, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೀತಾರೋ वो डेज का एक ब्लेसिंग के कारण। ಅವರು ಬರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂತತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. इसीलिए ಆದ ಕಾರಣ आप और हम परमेश्वर का बेटा बेटी है। ನಾವು ಅದೇ ತರ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. उसका बात तो मानना। ನಾವು ಆತನ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು, ಖಚಿತವಾಗಿ. अगर आप परमेश्वर का डरेगा, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಯ ಪಡದೆ ಆದ್ರೆ उसका आज्ञा को मानेगा। ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅನುಸರಿಸ್ತೀರಾ. आज्ञा को मानेगा तो ನೀವು ಆಜ್ಞೆನ ಅನುಸರಿಸೋದಾದ್ರೆ पवित्र जिंदगी ನೀವು जिएगा। ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ. आप जो जज करेगा, ಅವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ आप ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, राइचियस होगा, ನೀತಿವಂತರಾಗ್ತೀರಾ, आप लव होगा, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ आप ಆಗ್ತೀರಾ, काइंडनेस होगा। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವರಾಗ್ತೀರಾ. जब ऐसा होगा ಆತರ ಆದಾಗ तब आपको जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे कार दे दो, परमेश्वर मुझे बंगला दे दो, बोलने का जरूरत नहीं है। ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ತರ ಆಗ್ತಿರೋ, ದೇವ್ರ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ದೇವ್ರ ಪವರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಕೊಡು, ಬಂಗ್ಲೆ ಕೊಡು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದೇವ್ರ ತರ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಅವು परमेश्वर का गुणलक्षण आप में हो जाता है। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ऑटोमेटिकली ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ आपका जो अकाउंट सेविंग होना शुरू हो जाता है। ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಲೆ ನುಂಗೋಳ ದೇವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. आपका ऑटोमेटिकली बहुत ही आदमी लोग प्यार करना शुरू हो जाता है। ನೀವು ದೇವ್ರ ತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आप बहुत से घर बनाना शुरू हो जाता है। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಮನೆಗಳ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. कार बंगला आना शुरू हो जाता ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಬಂಗ್ಲೆಗಳು, ಕಾರ್ಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. है। अच्छा हेल्थ होना शुरू हो जाता है। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. अच्छा हेल्थी होना शुरू हो जाता है। ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀರ ಅವಾಗ. लेकिन हम मसीह का जीवन में देखते हैं, मसीहों का जीवन में देखता है, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ बहुत ही लोग स्पिरिचुअली में नहीं होके, बहुत ही लोग मेट्रिजिल में ಅನೇಕ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ನಂಬಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹುಡುಕದಂತೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हम ये नहीं कहता है कि आपको रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, ये नहीं बोलते, चाहिए ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಡ, ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, चाहिए, ಬೇಕು. लेकिन ಆದ್ರೆ जब आपका कैरेक्टर जो है बाइबल के अनुसार चलना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली वो सब चीजें मिल जाएगा आपको। ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ ನುಡಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. आप कैसे होली लाइफ बिताएगा? ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೀರಾ? आदमी को बोलेगा आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस बोलेगा आदमी के सामने में, ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಐ ಲವ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करेगा, 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, दिल में सोच रहा है ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, कहाँ मैं वो जो ये 1 लाख रुपया होगा मैं तो थोड़ा चोरी करेगा, ಅಲ್ಲೊಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ. पाप करने के लिए योजना करते हैं। ಕಳ್ತನದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ ಮಾಡೋಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೈಬಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. बातों दूसरा को दिखाने के लिए, दूसरा को समझाने के लिए ऐसा करते रहेगा, लेकिन अपना खुद पाप का स्वभाव करते रहने से तो आप जितना भी मांगो नहीं मिलेगा। ನೀವು ನೋಡೋರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ, ಲೋಕದವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಯೇಸು ಮಕ್ಕಳ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಒಳಗಡೆ ಆ ತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತೇ ಇರ್ತೀರಾ. तब आपको जितना भी फाइनेंशियल चाहिए, फिजिकली आगे बढ़ना है, मेरा बिजनेस आगे बढ़ना है, मुझे हीलिंग होना है, मिरेकल होना है, मुझे नहीं होगा। ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ದೇನೆ ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಂತ ತೋರಿಸುವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर का जैसा होना है। ದೇವರು ಮೊದಲು ಬಯಸೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ತಿರೋದು ದೇವ್ರ ತರ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. हालेलुया। हालेलुया। पहले पॉइंट में परमेश्वर आपको हीलिंग कर देता है।
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. सेकेंड टाइम आपको हीलिंग मिराकल क्यों नहीं करता है? ಯಾಕೆ ಎರಡನೇ ಸರಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವರು? आपका प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता? ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ? इसका मतलब है आप परमेश्वर का जैसा गुण लक्षण है। ನೀವು ದೇವ್ರು ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ. जब परमेश्वर का जैसा गुण लक्षण हो जाएगा, ಯಾವಾಗ ನೀವು ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ऑटोमेटिकली आप नहीं बोलने से भी दिल में परमेश्वर मुझे ऐसा चाहिए था सोचने का साथ साथ आपको कोई आदमी दे देगा। ಅಲ್ಲಿಯ ನೀವು ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇವ್ರ ತರ ನೀವು ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಪಡ್ತೀರೋ ಅವಾಗ ನೀವು ದೇವ್ರ ತರ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರ. आपका दिल में सोचेगा ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, मुझे ऐसा कार चाहिए था, ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಕಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತು, मुझे ऐसा घर चाहिए था, ಈ ತರ ಮನೆ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ, मुझे इतना रुपया चाहिए था। ಇಷ್ಟು ಬೇಕಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ. प्रार्थना तो नहीं किया, आप ಪ್ರೇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, दिल में सोचा है, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. उसी समय में ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೇ कोई ना कोई आके दे दिया। ಯಾರು ಬಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. इसका मतलब ಇದರ ಅರ್ಥ परमेश्वर ने उसको सोच विचार दिया है। ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का डरने से ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದೇ ಆದ್ರೆ इस तरीका से होता है। ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತಗಳು. आमेन। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करे। ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನೋಡಂತ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. आइए आंखें बंद कर प्रार्थना करें। ಹಾಲೆ ಬಂದಿರಿ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. पवित्र जीवन जीने के लिए रहे आप निर्णय लीजिए। ನೀವು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಜೀವಿತ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ. परमेश्वर का डरने के लिए रहो, ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ತರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ರಿ ನೀವು. तब आपका जो कुछ फिजिकली जरूरत है ऑटोमेटिक ಆವಾಗ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋದು ಅದು ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಇರಲ್ಪಡ್ತವೆ. आइए आंखें बंद कर ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका बेटा बेटे प्रभु जो यहाँ में प्रभु ऑनलाइन में देख रहा है और जो यहाँ बीचों में है प्रभु, सबको उनका आपका पवित्र हाथ बढ़ाते हुए आशीष कर अनुग्रह करे, फाइनेंशियल में छूट करा दे, फिजिकली में छूट करा दे और जो फैमिली में छूट करा दे। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೀತಿಯಾದ ತಂದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಿನ್ನಂತೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಏನೇನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸು, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಶರೀರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸು ದೇವರೇ. पवित्र आत्मा आपसे विनती करते हैं, आपका बेटा बेटी लोग यीशु मसीह का गुण लक्षण, यीशु मसीह का कैरेक्टर होने के लिए सहायता। ಓ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ. तब ही आप उसको प्रिपरेशन करके हेवन में ले जा सकते हैं। ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ದೇವರ ತರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಬಲಹೀನತೆ ತೆಗೆದಾಕೋದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. प्रार्थना सुना कबूल किया, आशीष किया, अनुग्रह ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. चंगाई दे, छुटकारा दिया ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ಯಾ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸ್ತೋತ್ರ. यीशु के नाम के द्वारा से ಯೇಸು ನಾಮದ ಮುಖಾಂತರ परमेश्वर को नहीं डरने वाला जो व्यक्ति, जो पवित्र जीवन नहीं जीने वाला व्यक्ति, यीशु के नाम से डांटता हूँ, उसका शरीर उसका दिल में से निकल जाओ शैतान। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಯಾವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡುವಂತ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. यीशु के नाम के द्वारा से हर एक बीमार, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हर एक फैमिली प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से हील किया जाए। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. In the name of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ पवित्र आत्मा खड़ा होते हुए आपका बेहतर दिल चंगाई करे। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ನಿಂತು ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ मैं विश्वास करता हूँ प्रभु परम पवित्र आत्मा, आप जो सर्वशक्तिमान, यू आर द ओमनीपोटेंट, यू आर द ऑल एंड ऑल प्रेजेंट, यू आर द ऑल एंड ऑल पावर, यू आर द ऑल एंड ऑल नोइंग द थिंग्स, टच देम एंड हील देम। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೇ, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಸರ್ವಾಂತರಾಮೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಟ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಣ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀನಿ. थैंक यू, आपने उसको ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. आपका हाथ में लेते, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. आपका अच्छा एक टेस्टिमनी बोलने दे। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಪಾನೆ ನೀನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ. आपका हाथ में लेते, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ यीशु ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. के नाम से प्रार्थना, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ. आमीन। ಆಮೆನ್. प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करें। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. अगर आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकता है। ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. अगर आप फाइनेंशियल का जो कुछ ये जरूरत है तो वचन के अनुसार आप ये बीज बोए।
ನೀವು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿರಿ, ಹಣದ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತಿರಿ. वचन में कहता है तो दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ ಕೊಡಿರಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ. वो बोलते हुए प्रतिफल से गोद में भरेगा। ತುಂಬಿ ವರಸೂಸುವಷ್ಟು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ದೇವರು. इसलिए प्रभु परमेश्वर आपको आशीष अनुग्रह करे। ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ ನಿಮಗೆ. हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना करता है ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. और आप सब भी हमारा लिए प्रार्थना करते हैं। ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. हम एक दूसरे को मिल तो नहीं सकता है। ನಾವು ಹಾಲೆಲೂಯ ನಾವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. कोई व्यक्ति को मैं मालूम है, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, कोई व्यक्ति मुझे मालूम है, ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. फिर भी हम मुलाकात करने के लिए होने से भी नहीं होता। ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. केवल प्रार्थना में ही हम एक साथ हो सकते हैं। ಹಾಲೆಲೂಯ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರೋಣ. प्रभु परमेश्वर आशीष ದೇವರು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ. आमीन। ಆಮೆನ್.